बंधुगण मु आपण मानक एक बहुत पुराना किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिबाकू चाहूँगी। आपणक मतरे एही दुनिया रे सबुठारु भल धन कौन अटे? जय जगन्नाथ बंधुगण, किसी जानिबा किसी शिखिबा चैनल को आपण मानकू हृदय स्वागत जनाउछु। चलंतु आज जानिबा सबुठारु भल धन कौन अटे। जेतेबेले मु एही प्रश्न पचारे अधिकांश लोकंक मनरे प्रथमे कौन आसे? टंका, सुना, जमीबाड़ी, बड़ गाड़ी, बंगला ए सबु नुहे कि? आम समाज आमको यह ही शिखाई। आमे भाबू जहा पाखरे जेते अधिक टंका से सेते बड़ धनी अटे। आमे समस्ते सेही टंका पछरी दौड़ुछु, दिन राति परिश्रम करूछु। किए निज परिवार को छाड़ी बाहरी काम करूछि तो किए निज निद को त्याग करिछि, किए निज स्वास्थ्य को मध्य अवहेला करिछि। हेले काहेकि? केवल से धन पाई। किंतु आज मु आपण को कहिबाको चाहे ए सबु केवल एक भ्रम अटे। टंका, संपत्ति एवं पद प्रतिष्ठा प्रकृत धन नहे। बंधुगण, टंका आवश्यक, मु एहा मानुछि। जीवन बंचिबा पाई टंका दरकार अटे, किंतु टंका ही सबु किछि नहे एवं टंका कदापि सबुठारु भल धन होई परिबो नाही। काहेकि कहले? कारण टंकारे आपण एक महंगा बिछना किनि पारिबे, किंतु शांतिर निद किनि पारिबे नाही। टंकारे आपण बड़ डाक्तरखाना रे चिकित्सित होई पारिबे, किंतु स्वास्थ्य किनि पारिबे नाही। टंकारे आपण दामी घंटा किनि पारिबे, किंतु बीती जाइथिबा समय को फेरे आनी पारिबे नाही। टंकारे आपण लोकमानकू निज पाखरे रखी पारिबे, किंतु प्रकृत भल पाइबा बा सम्मान किनि पारिबे नाही। बंधुगण, तेबे प्रकृत धन कौन? बंधुगण, चलंतु एक छोट कहानी माध्यम रे बुझिबाकू प्रयास करिबा। थरे एक जंगल रे दुई सांग यात्रा करुथिले। सूर्य अस्त हेबाकू जाउथिला। दुई सांग बुद्धिमान एवं साहसी मध्य थिले। सेमानक मध्यरु जणे अन्य सांग को कहिला, मु सुनिछि ए जंगल रे एक बड़ धन आविर्भूत होईछि। जदि तुमे मो सह चलिबाकू इच्छुक तेबे आमे ए धन लुटी पारिबा। द्वितीय सांग जनक कहिला, मु तुम सह जीवी, किंतु प्रथमे मते प्रतिश्रुति दियो जे आमे एही धन को सम्मान भाग करिबो। प्रथम सांग मने मने भाबिला, ए धन पाइबा परे मु एहाकू निजे रखिबी। से द्वितीय सांग को कहिला, आमे सम्मान भागरे भाग करिदेबा। हेले एबे चाल जिबा। दुहे जंगल भीतर को गले। एक बड़ गछ मूल रे एक बड़ थली देखिले। थलीटी सुना मुद्रा रे भरी थिला। प्रथम सांग एते सुना देखी जल जल होई गला ता आखि दुईटी। से द्वितीय सांग को मारिबा पाए भाबिला, किंतु द्वितीय सांग प्रथम सांग मन कथा बुझी पारिला। से कहिला, आमे ए धन को सम्मान भागरे भाग करिदेबा। प्रथम सांग द्वितीय सांग उपरे आक्रमण कला। दुहे युद्ध कले। युद्ध रे दुहे आघात होई गले। सेतिक बेले एक वृद्ध व्यक्ति सेठारे पहुंचिले। से देखिले जे दुई सांग आघात होई पड़िछंती। से पचारिले, अरे तुम मानकर कौन होईछि? दुई सांग कहिले, आमे ए धन पाई लढ़ीथिलु। वृद्ध व्यक्ति जनक हसी तुरंत कहिले, धन नुहे, सबुठारु बड़ धन हेउछि स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति। जदि तुमे ए धन पाइबो तेबे तुमर स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति नष्ट होइजिबो। दुई सांग वृद्ध व्यक्ति कथा सुनी धन छाड़ी चली गले। सेही दिन ठारो सेमाने बुझिले जे सबुठारु बड़ धन हेउछि स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति। बंधुगण, आमर सबुठारु प्रथम एवं मूल धन हेउछि आमर स्वास्थ्य। कथारे अछि, स्वास्थ्य ही संपद। आपण कल्पना करंतु, जणे लोक जदि जार बैंक रे कोटी कोटी टंका अछि, बड़ बंगला अछि, दामी गाड़ी अछि, किंतु से हॉस्पिटल बेड उपरे सोईछि। डाक्तर ताको कहिछंती जे से तार मन पसंदर खाद्य खाई पारिबो नाही।
ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେହି କୋଟି ଟଙ୍କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ସେହି ଲୋକଟି ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି। ଥରେ ଭାବିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଧନ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ସମୟ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତ କାହାକୁ କମ୍, କାହାକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ତ କାହାକୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସମୟ। ଆପଣ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଧନୀ, ସମୟ ଏକ ଏପରି ଧନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଚାଲିଗଲା ତାହା କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଲୋକେମାନେ ତ ଟଙ୍କା ହଜିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାହାର ହିସାବ ରଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଗଲା, ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଏକ ସୁନା ମୋହର ପରି ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନୂଆ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମର ଚରିତ୍ର। ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ତାକୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରେ, ତାହା ଚୋରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଏପରି ଧନ ଯାହାକୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ ଏହା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କୌଶଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲି ଶକ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଇଲେ ତାହା ଲୋକେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କିପରି ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ, ତାହା ଲୋକେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ? ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଧନ ହଜିଗଲେ ପୁଣି କମେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ବା ସମ୍ମାନ ଥରେ ହଜିଗଲେ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଧନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ, ଯାହା ଏହି ସବୁ ଧନର ରାଜା, ତାହା ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ଥ କବୀର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ହୀରା ଲୀଳାର ଖଣି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ରୂପକ ଧନ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାକି ସବୁ ଧନ ମାଟି ସହିତ ସମାନ ଲାଗେ। ସନ୍ତୋଷର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନା, ଆପଣ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛୁ। ତା ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି,
ତା ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘର ଅଛି। ଏହି ତୁଳନା ହିଁ ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ସେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ 4ଟି ପ୍ରକୃତ ଧନ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ସମୟ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ଚରିତ୍ର, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଆମ ମନର ସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକୃତ ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ଟଙ୍କା କମାଇବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଅସଲି ଧନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ, ନିଜ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାର ସହିତ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।